ہمارا ساتھ دینا اسکائپ کے ذریعے زبیر حسین صاحب، آپ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور بڑا بے لاگ تبصرہ ہوتا ہے آپ کا. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹو سٹارٹ وتھ صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا، فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر اس طرح کا کوئی اقدام لیا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 انہوں نے جب ختم کیا، 35A ختم کیا، یعنی کشمیریوں کی شناخت کے اوپر بہت بڑا شب خون مارا 5 اگست 2019 کو، تو اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ سٹیک ہولڈرز یا وہ 5 بڑے جن کو P5 کہا جاتا ہے، شاید وہ اس حوالے سے کوئی ریئیکشن شو کریں گے. اس میں سے یقیناً چائنا نے لازمی کیا، رشیا نے بھی تھوڑا سا نیوٹرل رول پلے کیا، لیکن ہم نے باقیوں کی اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے رسپانس آتا ہوا نظر نہیں آیا. تو اگر اس طرح کا کوئی اقدام یہاں سے اٹھایا جاتا ہے تو کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنلی چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں ٹیرفز کو لے کر یا دنیا کی اکانومیز کو لے کر یا دو جنگیں چل رہی ہیں آپس میں، اس میں اس معاملے پہ ہندوستان ایک ایسے اپرچونٹی اس کو لے کے کیش کرا سکتا ہے اور اس کے اوپر ورلڈ ریئیکشن یا رسپانس اس طرح کا ہو سکتا ہے جس طرح کا ہونا چاہیے؟ کشمیری جس طرح کے فورسی کر رہے ہیں، یور ٹیک آن اٹ. بات اگر ان کی جائے کہ اس طرح کے بیانات اور یہ مذاق خیز بیانات اور ایسی پرسنالٹی جو ہمیشہ سے کانفلکٹ رہی ہو، تو جب اس طریقے کے چھوٹے پیادے جو ہے وہ بیان دیتے ہیں تو لازمی سی بات ہے نہ کوئی اس کو انٹرنیشنلی سیریس لیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے. لیکن چونکہ اس قسم کا بیان اس وقت آنا، خاص طور پہ جب دنیا کے اندر اس وقت ٹیرف کی جنگ چل رہی ہے اور بھارت جو ہے وہ اکیلا پڑ گیا ہے ٹریڈ کی دنیا میں، تو اپنی جیو پولیٹیکل اہمیت بڑھانے کے لیے اس طرح کے بیانات جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے بھارت کی جانب سے. اب اگر بات کی جائے کہ بھارت نے خطے میں کیا گین کیا اور اس کے بعد پھر یہ بیان کیوں آیا، تو بھارت نے خطے میں تو اپنی اہمیت ختم ہی کر دی ہے. اس وقت اگر آپ بات کریں کہ بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرے، تو صرف یہ ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر مزید جو ہے نا قدغن لگا کے دنیا کو یہ بتائے کہ اگر کہیں پر دنیا میں جنگ ہو رہی ہے ہمیں بھی آگے لایا جائے. تو آپ نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ یورپی یونین جو ہے اس وقت مصروف ہے جنگ کی تیاریوں میں. اپنے شہریوں کو انہیں 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ 72 گھنٹے تک کی جو ہے نا آپ اپنے راشن کی کٹیں یا ایسی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو اپنے پاس تیار رکھیں. تو دنیا اس وقت کسی اور موضوع کی طرف مصروف ہے اور اس طریقے کے جو بیان آتے ہیں دراصل اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹینشن بیان تو سیکنگ. سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے ہندوستان کی ایک تاریخ دیکھی ہے، اس کا ایک ماضی ہے کہ جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے یہ کوئی نہ کوئی شب خون جو ہے وہ کشمیریوں پہ مارتا ہے. اور یہ سلسلہ ہم نے دیکھا 2019 میں بھی، ہم نے دیکھا معاملات وہاں پہ جب اس نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں. 2001 کے بعد جب دنیا یعنی جب امریکہ اور باقی جس کے اتحادی تھے وہ مصروف تھے افغانستان کے اندر، تو اس نے ایک نئی ٹرم کوائن کی جس کو اسلامک ٹیررزم کا اس نے نام دینے کی کوشش کی، اور اس نے کشمیر کا جو جہاد ہے، یہ جو مجاہدین ہیں اس کو بھی ایک پورٹرے کیا دنیا میں جا کے کہ یہ بھی ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے. تو اس طرح کی اپرچونٹیز تو وہ خالی نہیں جانے دیتے. بالکل. دیکھیں، جب آپ نے اسلامک ٹیررزم کی بات کی تو میں آج آپ کو آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ میں چونکہ سویڈن سے ہوں اور سویڈن کا پاکستان میں قائم اسلام آباد میں سفارت خانہ تھا، وہ نام پر کیونکہ یہاں پر قرآن سوزی کے واقعات ہوئے تو اس وجہ سے وہاں پر خدشات یہ ظاہر کیے گئے کہ شاید اسلامک ٹیررزم کی وجہ سے سفارت خانے پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اسے بند کر دیا. لیکن یہاں پر بات یوں آتی ہے کہ آج اتنی کاوشوں کے بعد 9 اپریل کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 9 اپریل 2025 کو ہم اپنے سفارت خانے کی سروسز بحال کریں گے. تو یہاں پر آپ کو پاکستان کی اہمیت، اس کے سفارتی تعلقات اور گورنمنٹ کی میچورٹی جو ہے وہ نظر آئے گی. دوسری جانب اگر آپ ان کے بیانات کی بات کریں کہ جہاں یو این کونسل یا یو این کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت بالکل تنہا ہے. پاکستان کے اوپر جو اسلامک ٹیررزم کی انہوں نے جو قدغنیں لگائی ہیں یا کشمیر کو جو ہے وہ مدعا بنا کے دنیا کی فسادی جو ہے ہم کشمیر کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ کشمیر جو ہے وہ خطرہ ہے دنیا کے لیے، یہ انہوں نے ہمیشہ سے ظاہر کرنے کی کوشش کی. ڈیسپٹ اس کے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری بھی بہت اچھے طریقے سے جاری ہے. ہم نے جو ہے وہ حکومتی سطح پر بھی اتنے اچھے اقدامات کیے ہیں کہ پاکستان اس وقت پورے خطے کے اندر ایک جو اس کی جیو پولیٹیکل اہمیت ہے وہ واضح ہو رہی ہے اور دنیا اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہے.
गई है। भारत इस वक्त तनहा और अकेला रह गया है। अब चाहे वो शब खून मारे, अब चाहे वो अपॉर्चुनिटी को गेन करने की कोशिश करे, लेकिन इस वक्त कुछ भी चलने के काबिल नहीं रहा। इस वक्त भारत जो है वो सबसे ज्यादा खसारे में जाएगा, क्योंकि ट्रेड के हवाले से जो ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट की है उसमें भारत के ऊपर भी बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान सही है, चाइना का बहुत बड़ा अलायंस है, ऑलरेडी जितना काफी है तो इसलिए उसको इम्पैक्ट भी आएगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। जुबैर हुसैन साहब, सिचुएशन किस तरफ जा रही है? किस कदर हिंदुस्तान और रियासत फेल हो चुका है अपनी इन रियासतों को साथ मिलाने में और इनको साथ चलाने में? जो सूरत हाल इसको खास तौर पे 7 सिस्टर स्टेट्स की हो रही है कि इनको काला कानून एक्सटेंड करना पड़ा है 6 महीने के लिए। योर टेक सर। काला कानून एक्सटेंड ये होता रहेगा और ये होता चला आया है। बात अगर करें कि फौज की और कश्मीर के हवाले से हमने ये भी बात की कि ये ना टूरिज्म पॉइंट है ना कुछ, तो दुनिया में इस वक्त फौज की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। हर जगह जो है वो कहीं ना कहीं जंगी हालात हैं, यहाँ पर जंग की तैयारियां हैं। तो भारत जो है उसने कश्मीर को अपने लिए एक समझ लें कि मशकों का एक अड्डा बना के रखा हुआ है, जहां पर जिस तरह आपने कहा कि लेबोरेटरी है, एक किस्म की हर किस्म का टेस्ट वहां किया जाता है। तो अपनी आर्मी को एक्टिव करने के लिए और अपना पावर दिखाने के लिए कि हम इस खित्ते में कितने पावरफुल हैं, तमाम तर चीजों की वहां पर इजाजत मौजूद है। फिर अगर बात की जाए कि रियासतों को आपस में मिलाने में ये फेल हो चुके हैं, ये इनका एक एजेंडा है जिसके मुताबिक ये बैरून मुल्क यानी कि बैरून दुनिया जितनी भी है, अगर आप कहें तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मजबूर हैं, टेररिज्म हो रहा है हमारे पास, लेकिन ये एक इंडस्ट्री है। पूरी इंडस्ट्री यूं है कि जितना भी आपको वहां पर गोला बारूद असला जो मिलता है वो ज्यादातर ऐसे ममालिक से आता है जिनका शुमार फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में होता है। तो ये अगर चर्चिस भी चलाए जाए वहां पर, हम मुसलमानों की खास पर बात यहाँ नहीं कर रहे, हम चर्चिस की बात कर रहे हैं, तो अगर वहां पर इस तरीके के भी वाकयात हो रहे हैं और जो ईसाई ममालिक हैं वो अगर खामोश है, तो उसकी पीछे वजह यही है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो है फौज को एक इंडस्ट्री बना के रख दिया गया है और तमाम तर हालात और वाकयात इसके पीछे कुछ यूं है। जी जुबैर साहब, आपका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी यही फरमाइएगा कि अभी यूरोपीय यूनियन में भी ये जो मणिपुर का मामला है, इसकी गूंज गरज हमें सुनाई दी है, उस पर भी काफी बात हुई है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं। जी बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट जो थी उसके ऊपर काफी बात हुई यहाँ पर, और बात यही हुई कि वहाँ पर जो इंसानी जानों का ज़िया है, जो मज़ाहिब के हवाले से यहाँ पर एक किस्म की आप समझें कि नस्ल कुशियाँ चल रही हैं दीगर मज़ाहिब की। यहाँ पर ख़ास तौर पे बात की गई हिंदुओं से हट के जो दीगर मज़ाहिब हैं, अगर उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो भारत इस हवाले से क्या कर रहा है? उस खित्ते के अंदर मौजूद दूसरी ताकतें, अगर चाइना की तरफ इशारा किया जाए तो उन्होंने चाइना का भी कहा कि इसमें इन बड़े-बड़े ममालिक का क्या किरदार है? क्या आया कहीं पर बैठ के टेबल टॉक हो सकता है? क्या यहाँ पर कुछ पुरअमन हालात पैदा किए जा सकते हैं? इस तरीके की अगर बात यूरोपीय यूनियन में हो रही है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मणिपुर का जो वाक़या है वो कितनी अहमियत का हामिल है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर हालात कशीदा हैं। आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें नायरा चौहान साहब आपको शामिल करूंगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि बताओ, आप कह रहे हैं गुजरात का जो मामला है वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जुबैर साहब फरमाइएगा, जो सॉफ्ट चेहरा ये यूरोप में अपना बेचने की कोशिश करते रहे हैं, इन सारे मामलात के हवाले से क्या यूरोपी अवाम जो है वो आगाह है कि कितना एक कभी चेहरा है हिंदुस्तान की रियासत का कि वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद और जुल्म जो है वो बपा करती है? चूँकि डिजिटल मीडिया का दौर है और अब ज़्यादातर जो कल्चर आया है वो पढ़ने का नहीं, सुनने और देखने का है। और आज की जो जनरेशन अगर यूरोप की है तो उसकी अगर आप बात करें तो ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि किसी भी मुल्क में अगर कहीं पर जंगी जराइम हो रहे हैं तो उसके लिए सड़कों पे अवाम निकले। आज का यूरोप का नौजवान जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए इतना मवाद हासिल कर लेता है कि उसके सामने हर किस्म के जो झूठ होते हैं वो अयां हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत का जो मकरू चेहरा है वो यूरोप में अयां हो चुका है और अब भारत की वो पहले जैसी साख नहीं रही
जो पहले हुआ करती थी कि जिसमें वो हमेशा कश्मीरियों को दहशतगर्द, पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क और अपने आप को मज़लूम साबित करता था। आज यहाँ पर ऐसी-ऐसी मकामी तंज़ीमें हैं कि जो कश्मीर, फ़लस्तीन जी। और ऐसे बहुत से ममालिक जहाँ पर इस वक़्त कशीदगी चल रही है, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी हुकूमतों को जो है बावर कराते हैं कि अगर हम पुरअमन मुल्क हैं, तो दुनिया में भी कहीं न कहीं अमन की ज़रूरत है। जी। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के दोनों मौज़ूआत किसी तज्ज़िया और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।